दखालस टीवी की खास रिपोर्ट विच सब का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। डीजल एक अजिहा तरल पदार्थ है जिहदी हरेक अमीर ते गरीब नूं लोड़ हुंदी है ते डीजल की कीमत घटण जां वधण दे नाल ही महंगाई घटदी जां वधदी है। कोविड-19 की महामारी के कारण पूरी दुनिया दे विच कच्चे तेल दीयां कीमतां मुद्दे मूंह डिग पईयां। 1991 की खाड़ी जंग तो बाद विश्व पद्धर ते कच्चे तेल की कीमत दे विच भारी गिरावट है जिहड़ी ओह दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत घटण तो बाद कैनेडा समेत कई मुल्कां ने डीजल के भाव अपने मुल्कां दे विच घटा दित्ते। पाकिस्तान ने भी पेट्रोल, डीजल ते कैरोसिन तेल की कीमत काफ़ी घटा दी। डीजल की कीमत 42 रुपए घटा दी है पाकिस्तान ने। पर की कारण है कि भारत अपने मुल्क दे विच कीमतां नहीं घटा रहा डीजल ते पेट्रोल दियां। इस ते असीं खास रिपोर्ट लैके आए हाँ ते सौखे तरीके दे विच तुहानूं समझावांगे कि ये पूरा मसला है कि ते सरकार तुहानूं किवें लुट रही है। हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी अब जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। कच्चे तेल के भाव दे विच कमी सऊदी अरब के वल्लों तेल दीयां कीमतां घटाउण तो बाद आई, क्योंकि कोविड-19 की महामारी तो बाद पूरी दुनिया दे विच लॉकडाउन होया, वाहन खड़ गए ते मंग घटन लगी तेल की। अमरीका दे विच तां तेल रखण नूं थां नहीं सी बची। ये कहा जाण लग्या सी कि पहला जिहड़ा भंडार कीता तेल है उन्हां भंडारां नूं खाली कीता जावे, फिर उत्थे तेल रखिया जा सकेगा। वपारी भी तेल लैण नूं तैयार नहीं सीगे, कच्चा तेल लैण नूं, क्योंकि डीजल की कीमत जदों वधदी है तो वपारी चीज़ों का मुल है जिहड़ा अपने आप वधा दिंदे ने, ते जदों डीजल की कीमत घटदी है तो चीज़ां सस्तियां होणियां शुरू हो जांदियां ने। भारत विच 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत पानी की बोतल तो भी सस्ती हो गई है, पर पेट्रोल ते डीजल हाले भी सानू उन्ना ही मिल रहा है। 20 अप्रैल 2020 नूं मंग घटण के कारण कच्चे तेल की कीमत $0 तो भी हेठां आ गई सी विश्व पद्धर ते भारतीय वायदा बाजार दे विच कच्चे तेल की कीमत 2200 रुपए प्रति बैरल तो भी हेठां आ गई सी ते एक बैरल दे विच तुहानूं पता है कि 159 लीटर कच्चा तेल हुंदा है। इस तरह 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत है जिहड़ी भारत दे विच लगभग 13 ਜਾਂ 14 रुपए बैठदी है, जदों कि 1 लीटर पानी की कीमत घट्टो घट्ट कीमत है जिहड़ी भारत दे विच 20 रुपए है ते बहुत महंगियां भी हुंदियां ने। पानी भी वक्रे वक्रे किस्म का आ रहा है, 20 रुपए तो घट्टो घट्ट है, 25, 30, 35 तक भी पानी दीयां बोतलां भारत दे विच मिलदियां ने। ते अप्रैल दे विच ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कीता सी, कांग्रेस के कौमी लीडर ने, कि दुनिया विच कच्चे तेल दीयां कीमतां अचानक अंकड़ियां ते आ गईयां ने, फिर भी साडे देश विच पेट्रोल 69 रुपए ते डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है। इस आफत दे विच जो कीमत घटे वही चंगी है, पर सरकार कदों सुनेगी। राहुल गांधी ने भी एक बारी बयान देता, पर उस तरीके नाल पूरे मुल्क दे विच आवाज़ नहीं उठी हैगी डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां नूं घटाउण दी किसी भी पार्टी दे वल्लों। पर एक बारी बयान जरूर दिता राहुल गांधी ने। इसी तरह पंजाब दे विच भी इक्का दुक्का लीडर जागे। अकाली दल दे सीनियर लीडर सिकंदर सिंह मलूका भावें कि किसी ना किसी मसले नूं लैके विरोधियों के निशाने ते रहिंदे ने, लोकां दे भी निशाने ते रहिंदे ने, पर इस मसले दे उत्ते सिकंदर सिंह मलूका ने पार्टीबाजी तो उपर उठ के जिस तरीके नाल इस मसले ते बयान दिता, पूरी वाह उन्हां दी जरूर हुई है। कलकत्ते दे विच ममता बनर्जी दा राज है, तमिलनाडु च DMK वाला दा राज है, उड़ीसा च पटनायक दा राज है। इवें जी कि अड्डो अड्डी सूबियां च किते कांग्रेस का राज है, किते BJP का राज है, किते लोकल पार्टी का राज है। ये सारे ही इस अवाम च नंगे ने, इस लुੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ही शामिल ने। 50% ले लैण, 50 ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30-35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲਾਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟ ਕੇ 35-40 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 69-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 38 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ 61-62 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 37 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 45% ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਫਰੇਟ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2013-14 ਤੇ 2019-20 ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1,18,050 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 1,75,800। ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 27,000 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 34,950। ਟੋਲ ਟੈਕਸ 2013-14 ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 60,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ 1,800 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 9,975। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਉਦੋਂ 9,975 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ 15,000। ਟੈਕਸ ਪਰਮਿਟ ਉਸ ਵੇਲੇ 2025, ਹੁਣ ਵੀ 2025। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ 3,975 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ 6,000। ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ 4,950 ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, 7,050 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਤੇ 12,975 ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਚ ਹੁੰਦਾ 18,000। ਲੇਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 4500 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ 6,000। ਯਾਨੀ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1,85,250 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 3,34,800 ਰੁਪਏ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, 1,49,550। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 6, 7, 8, 10 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। 13-14 में टाटा, लेलैंड, आइशर और भारत बेंज लगा के जो कंपनियां हैं 5-6 यहाँ पर, उनकी गाड़ियाँ बिकती थी 1000। अभी गाड़ी बिकी है उनकी 18-19 में 115, 114 ऐसे 150 से नीचे बिकी है। मान लो 800 गाड़ी शॉर्ट हो गई। 800 गाड़ी शॉर्ट होने से एक तो गवर्नमेंट को इसका कितना नुकसान हुआ जीएसटी का और दूसरे टैक्सों का, और वो गाड़ी तेल भी लेती, तेल पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, रोड का, रोड पे रोड टैक्स भी देती, गुड टैक्स भी देती, इनकम टैक्स भी देती। वो एक तो लॉस हो गया। एक 800 के साथ कितनी फैमिलियां जुड़ी थी, 800 ड्राइवर, 800 क्लीनर, 800 मालिक, ये सारे मतलब बेरोज़गार हो गए। अब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, रोड टैक्स भी लेती है, एक लोकल परमिट का 5 साल का टैक्स लेती है, एक नेशनल परमिट हम बाहर जाते हैं उसका टैक्स लेती है। मैं चाहता हूँ भी गवर्नमेंट को ये डीज़ल और पेट्रोल में अगर रेट डीज़ल के कम होते हैं तो सारी चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म होगी। इसके साथ कितनी पब्लिक जुड़ी हुई है, 92 लाख ट्रक है, आप देख लो 92 लाख ट्रक की साथ कितनी पब्लिक जुड़ी है। आंध्रा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, चेन्नई, जितने बड़े बड़े मालिक हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, दिल्ली, बिहार, कलकत्ता, पंजाब के इतनी बड़ी बड़ी यूनियन है, सबको बोलता हूँ आप सब मिलके बैठ के गवर्नमेंट से बैठ के बात करें भी हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, पब्लिक की हेल्प करनी है तो हमारे रेट कम कर दो डीजल के, हमारे भाड़े भी कम कर दो। ये हमारा निवेदन है ट्रांसपोर्ट भाइयों से और राजनीतिक लोगों से, आप हमारी हेल्प करें। हम ट्रांसपोर्ट सारे गरीब अति गरीबी में चल रहे हैं, लेकिन हम बताते नहीं है किसी को। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ
ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ABCD ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਡ ਕੀਮਤ ਸੀ 27.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, 27.98 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 30.33 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30.5 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 58.85 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 59 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 27.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ 17.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, 16 ਰੁਪਏ 75% ਵੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਰੁਪਏ 69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 58 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਨੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਨੀਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ।